divider. Okay, we can use it. We can use that circuit as a voltage divider circuit. Okay. Why? Because Vs is our supply voltage. Okay. If you are giving the supply voltage Vs to a series connected network, then we can obtain fractions of voltage across each resistor. Okay. And the value of fraction of voltages will depends upon the value of resistance. Okay. Our manner VS supply voltage different fractions divided different resistance across the. Okay, that is voltage divider circuit. Okay, and then we have to derive a small derivation. We have to derive the voltage divider formula. Okay, let V of X represents the voltage drop across any one of the resistors, and Rx represents the number of particular resistor or combination of resistors. Okay, so let us assume that Vx is the voltage across any one of the resistor, and Rx denotes the number of that particular resistor. Okay, ഇതിപ്പോ ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്താണ് V1 എന്താണ്? V1 എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് R1 റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്. V2 ആണെങ്കിൽ R2 അക്രോസ് ഉള്ളതാണ്. സോ അതിനെ ജനറൽ ആയിട്ട് RX VX എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, then by Ohm's law, you can express the voltage drop across RS as follows. Okay, by using Ohm's law, നമുക്ക് RS resistor across ഉള്ള voltage drop ഇതേപോലെ represent ചെയ്യാം. That is Vx is equal to I into Rx. Okay, V is equal to I into R, where X is the number representing voltage drop across any one of the resistor. Okay, and Rx means particularly any one of the resistor. For example, if we are taking R1 resistor, then voltage drop across R1 is V1. Okay, so this equation becomes V1 is equal to I into R1. Okay, if you are taking R2 resistor, then V2 is equal to I into R2. In this manner, this equation is given. Okay, so generalize cheyan venditana Vx is equal to I into Rx nu koduthirikkunnu. Okay, so by Ohm's law, we can express the voltage drop across Rx as Vx is equal to I into Rx. Okay, then the current through the circuit is equal to the source voltage divided by the total resistance. Okay, now first പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലുള്ള ടോട്ടൽ കറന്റ് ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ക്യാപിറ്റൽ I ആണ് ടോട്ടൽ കറന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so total current capital I is equal to what? Total voltage divided by total resistance. അല്ലെ, ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന total supply voltage Vs divided by total current. Okay, that is given here. That is I is equal to Vs by Rt, where Rt is the total resistance connected in the circuit. Okay, so in the circuit, the total resistance is R1 plus R2 plus R3 plus etc. to Rn. We will circuit analyze R1, R2, R3 etc. to Rn resistors series connect. Okay, so by substituting Vs by Rt for I in the Vx, that is just equation Vx is equal to I into R. The capital I value conduitu endanathu V R total. Okay, in this equation substitute the value of I. Endaanu nammal ivide cheyidirikkannathu. Okay, in this equation substitute the value of I. That is Vx is equal to Vs by Rt into Rx. Okay, so this is the voltage divider formula. എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത്? First of all, നമ്മൾ Vx is equal to I into Rx എടുത്തു. Okay, where Vx is voltage drop across any one of the resistor and Rx is the corresponding resistance value. Okay, then നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? Value for I find out ചെയ്തു. Capital I is equal to what? Total supply voltage divided by total resistance Rt. Okay, where Rt is equal to R1 plus R2 plus R3 plus etc. to Rn. Okay, so substitute the value of phi in this equation. So we will get Vx is equal to what? Vs by Rt into Rx. Okay, this is the voltage divider formula. Okay, so this equation ഒന്ന് കൂടി rearrange ചെയ്ത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ
Vx is equal to Rx by RT into Vs. Okay, Vx is equal to Rx by RT into Vx. ഇതുപോലെ നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ഫോർമുല. ഈ ഫോർമുല ഒന്ന് എഴുതി വെക്കോ. നമുക്ക് നോക്കിയേ, ഇനി നമുക്ക് ആ സർക്യൂട്ടിലെ ഏത് വാല്യൂ, ഇപ്പം നമുക്ക് R3 അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ R3. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സർക്യൂട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ V3 is equal to what? Rx means R3 divided by R total. R total is the sum of all the resistors, okay, into Vs. So in this manner, നമുക്ക് ഏത് റെസിസ്റ്റർ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, this is the voltage divider formula. So ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. Vx is equal to Rx by RT into Vs. Okay, so finally we can define the voltage drop across any resistor or combination of resistors in series circuit is equal to the ratio of that resistance value to the total resistance multiplied by the source voltage. Okay, that is voltage divider by definition. The voltage drop across any resistor or combination of resistors in series circuit is equal to the ratio of that resistance value to the total resistance multiplied by the source voltage. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. This is a circuit. Okay, there are two resistors. This is R1 and this is R2. And the supply voltage is Vs and the total current that is flowing in the circuit is represented by capital I. Okay, just consider this circuit. And the question is, I have to find the voltage drop across R2. Okay, this is the question. So I have to find V2. Okay, then by using voltage divider formula, what I can write? I can write V2 is equal to ratio of resistance value of that the resistance value of that particular resistance. That is R2. Okay, so ratio of R2 to the value of total resistance. So what is the total resistance? Here two resistors are there, R1 and R2, which are connected in series. So R2 is equal to what? R1 plus R2. Okay, so here I can write R2 divided by R1 plus R2 into, that is multiplied by the source voltage. Into source voltage is represented by Vs. So that is into Vs. Okay, so V2 is equal to R2 divided by R1 plus R2 into Vs. Okay, then you just say what is the equation for V1? What is the equation for V1? Please anyone respond by turning on your mic. By observing this circuit, you just say what is the here. This is V1. So what will be the equation? Agna, can you hear me? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യില്ലേ. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കിയിട്ട് V1ന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാ വരിക എന്ന് പറയും. സിമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റുവാണെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വലിയ സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അനുരാഗ്. യെസ് മാം. ഓക്കെ, V1ന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട്. R1 by ഓക്കെ, R1 by
R1 plus R2 Yes, R1 plus R2 into Vs. into Vs. Okay, right. Good. Correct ആണ്. അതിനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. V1 is equal to what? R1 by R1 plus R2 into Vs. Okay. അതെങ്ങനെയാ വന്നത്? നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നോക്കി ഇവിടെ 2 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്, R1 ഉം R2 ഉം. They are contained in series. Okay, and V1 is the voltage drop across R1 and V2 is the voltage drop across R2. Okay, ഞാൻ എന്താണ് ചോദിച്ചത്? V1 ന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ V1 എന്ന് പറയുന്നത് R1 എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററിന്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ total resistance into supply voltage. That is the equation. Okay, ഏത് റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണോ കാണേണ്ടത് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇവിടെ V1 ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? V1 എന്താണ്? R1 റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ്. സോ V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു R1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. What is the total resistance here? Here R1 and R2 are contained in series. Okay, so R1 plus R2, that is the total resistance. So R1 divided by R1 plus R2 into supply voltage Vs. Okay, this is the voltage divider formula. Agnik ipo clear ആയിട്ടുണ്ടോ? Yes, ma'am. Okay, okay, good. So നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, എനിക്കിപ്പോ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂള് ഇപ്പം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബൈ യൂസിങ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ ബൈ യൂസിങ് കറണ്ട് ഡിവൈഡർ ഫോർമുല അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കണം എന്നില്ല. ഓക്കെ, ബൈ യൂസിങ് ഓംസിലൊന്നും ചോദിക്കില്ല. ബട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടേംസ് ഉണ്ട്. മെഷ് അനാലിസിസ്, നോഡൽ അനാലിസിസ്, സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കൺവേർഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഇപ്പൊ ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റെസിസ്റ്റന്റ് അക്രോസിലെ വോൾട്ടേജ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓംസ് ലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റോഫ്സ് ലോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Here is another circuit which consists of 3 resistors which are connected in series and VB is the supply voltage. Okay, and small I representing the total current flowing in this circuit. Okay, so by analyzing the circuit, it is clear that V1 is the voltage drop across R1, V2 is the voltage drop across R2, and V3 is the voltage drop across R3. Okay, then what is the equivalent resistance here? What is the equivalent resistance here? Here 3 resistors, R1, R2 and R3 which are contained in series. So R total or R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3. Okay, in next to what is the value of V3 here? V3 is equal to what? Anujit, V Anujit, I don't know. Hello, ഞാൻ audible അല്ലേ? Hello, am I audible? Okay, ഇതെന്താ എല്ലാരും ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചു പോന്നേ? ആരൊക്കെയാണ് ലെഫ്റ്റ് അടിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ, എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്. ദേവിക കെ പി,
Yes, ma'am. Okay. Okay. Please say the equation for V3. What is V3 is equal to? R3 by R3 by RT into yes. RT means R1 plus R2 plus R3. Yes. VB. Into yes. VB. Right. Okay. Right. Good. Okay. അനുജിത്തും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? Okay. Good. Right. Okay, here V3 is equal to R3 divided by R1 plus R2 plus R3 into VB. Okay, similarly, what is the value of V1? V1 is equal to R1 divided by R1 plus R2 plus R3 into VB. Okay, and V2 is equal to what? V2 is equal to R2 divided by R1 plus R2 plus R3 into VB. Okay, so in this way, നമുക്ക് ഏത് വോൾട്ടേജും if the circuit is സീരീസ് കണക്ഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, അതാണ് കണ്ടീഷൻ. റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതിലുള്ള ഏത് റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസിലെ വോൾട്ടേജും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബൈ യൂസിങ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ഫോർമുല നമുക്ക് ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ? ഇപ്പം നമുക്ക് R1 അക്രോസിലെ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ V1 is equal to എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വരിക? That particular resistance value R1 divided by total resistance, okay, into supply voltage VB അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സർക്യൂട്ടിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. V1 is equal to what? R1 into I. ഐയുടെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത്? VS by R total. Okay, so R1 divided by R1 plus R2 plus R3 into V total. V total നമ്മളെ സർക്യൂട്ടിൽ VB എന്നാണ് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, and V2 is equal to what? R2 by R1 plus R2 plus R3 into V total. And finally V3 is equal to R3 divided by R1 plus R2 plus R3 into V total. Okay, so this is the voltage divider formula. Okay, നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, here is another circuit with four resistors which are connected in series, and the value of R1 is 1 kilo ohm, value of R2 is 1 kilo ohm, R3 is 2 kilo ohm, and R4 is 6 kilo ohm. Okay, so നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ. എനിക്ക് ആ ഫൈനൽ ആൻസർ മാത്രം മതി. ഗോഗിൾ ഓഡിബിൾ ആണോ? ഒന്ന് ജസ്റ്റ് V1ന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ഗോകുൽ. ആൻഡ് ആകർഷ് ബി V2യുടെ വാല്യൂ പറയാം. ദെൻ നിർമ്മൽ V3യുടെ വാല്യൂ പറയാം. ആൻഡ് സിദ്ധാർത്ഥ് V4യുടെ വാല്യൂ പറയാം. നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കണ്ടില്ലേ? ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് വരച്ചെടുത്ത എല്ലാവരും. Please draw the circuit. V total is 15 volt and R1 is 1 kilo ohm, R2 is again 1 kilo ohm, R3 is 2 kilo ohm, and R4 is 6 kilo ohm. Okay, this is the circuit. First of all, you have to draw the circuit and find out the values for V1, V2, V3 and V4.
സർക്യൂട്ട് ഡ്രോ ചെയ്തോ? എല്ലാവരും വരച്ചെടുക്കുക. Okay. Actually, this question asks find the voltages V1 and V4. ഇതിൽ V1 and V4 ആണ് find out ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. Okay. So using the voltage division principle, we can write V1 is equal to what? R1 by R1 plus R2 plus R3 plus R4 into V total. Okay. Just substitute all the values because all values are available here. Okay. R1, R2, R3, R4 and the V total ഉണ്ട്. Okay. So just put the values. R1 is 1000, so 1000 by 1000 plus 2000 plus 6000 into 15, where V total is 15. Okay, and also find out value for V4. Okay, so you have to find the values for both V2 and V3 also. V2 and V3 also. So values കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വേഗം തന്നെ പറയാം. വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തോ? ഗോകുൽ? യെസ് മാം. യെസ്. എത്ര വാല്യൂ കിട്ടിയത്? V1 അല്ലേ? യെസ്, V1. 3/2 volt. Yes, okay. 3/2 volt, that is 1.5 volt. Okay, right, good. Then, Agarsh, what is the value for V2? V2 എന്താണ്? V2 is equal to equation എന്താണ് വരിക? 1.5 അല്ലേ? V2 is equal to, okay, V2 is equal to also 1.5 because resistance value രണ്ടിനും same ആണ് അല്ലേ? R1 and R2 is equal to 1000 ആണ്. Okay, അപ്പോൾ രണ്ടും same ആണ്. Okay, 1.5 volt. And what is the value for V3? V3 is equal to what? 2000 divided by 1000 plus 1000 plus 2000 plus 6000 into 15 ആണ് അല്ലേ? ഈ വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടിയത്? Okay, anyone can answer. What is the value of V3? Yes. V3 is equal to 3 volt അല്ലേ? Yes. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് V1 is equal to V2 is equal to 1.5 volt കിട്ടി. V3 is equal to 3 volt and V4 is equal to 9 volt. What is the value of V4? Nirmal? Okay, 9. Okay, ഇത് സിമ്പിൾ അല്ലേ? എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ബട്ട് എല്ലാ സർക്യൂട്ട്സും ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കില്ല, കുറച്ചൊന്ന് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് ആ ബേസ് വെച്ച് ലോജിക് വെച്ച് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay, use the voltage division principle to calculate V. Okay, V is the voltage across R2.
ഓക്കെ R2 or R3 രണ്ടും പാരലൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണുള്ളത്? 10 volt is the supply voltage or source voltage, and R1 resistor is there, and R2 and R3 resistors are connected in parallel, and that parallel combination is connected to resistor R1 in series. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലാണ് സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദിസ് സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് V വോൾട്ട് ആണ്. V വോൾട്ട് മീൻസ് വിച്ച് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ R2 or R3 അല്ല. ഈ R2 and R3 പാരലൽ കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് V. സോ നമുക്ക് ആ V എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? First of all, we have to find the equivalent resistance value of this parallel connected network. അല്ലെ, R2 and R3 പാരലൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ അതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സീരീസ് മാത്രമുള്ള ഒരു സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് റീഡ്രോ ചെയ്തൂടെ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇവിടെ R2 R3 പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിലുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ R2 ആൻഡ് R3 എന്ന് പറയുന്നത് പാരലലി കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ അതിനെ രണ്ടിനെയും സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ? ഒരു ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഹിയർ R2 is equal to 20 ohm and R3 also is equal to 20 ohm. Okay, then what is R equivalent? 1 by R equivalent is equal to 1 by 20 plus 1 by 20. That is equal to what? 2 by 20. That is equal to 1 by 10. Okay, then R equivalent is equal to 10. So നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ റീഡ്രോ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? Here 10 volt, here R1 is equal to 20 ohm, here R equivalent is equal to 10 ohm. Okay, so നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇതുപോലെ റീഡ്രോ ചെയ്തൂടെ? ഈ R2 and R3 എന്ന് പറയുന്നത് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. സോ നമുക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ R equivalent is equal to 10 ohm നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. 1 by 20 plus 1 by 20 is equal to 2 by 20 വരും. That is equal to 1 by 10. So R equivalent is equal to 10 ohm. 1 by R equivalent ആണ് 1 by 10. So R equivalent is equal to 10 ohm. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇതുപോലെ റീഡ്രോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ട് B is equal to anyone can answer. V is equal to what? V എവിടെയുള്ളതാണ്? ഈ R equivalent. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? R equivalent is equal to 10 ohm ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വരച്ച സർക്യൂട്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? വിസിബിൾ ആവുന്നില്ലേ? യെസ്, ഇനി പറഞ്ഞേ. നമുക്ക് V വോൾട്ടേജ് ആണ് കാണേണ്ടത്. V വോൾട്ടേജ് മീൻസ് ഈ 10 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, then what is the equation for V? V is equal to okay, Google, please respond. What is the equation for V? V is equal to
V is equal to R1. R1 ആണോ? നമുക്ക് V എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 10 ohm റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് V. അതാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കാൽക്കുലേറ്റ് V എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, V എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് V. സോ ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ട് റീഡ്രോ ചെയ്തു. ഇനി നിങ്ങൾ റീഡ്രോ ചെയ്ത സർക്യൂട്ട് നോക്കൂ. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? R equivalent by യെസ്, R ഇക്വലന്റ് അല്ലേ? R ഇക്വലന്റ് അതിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് V. ഓക്കെ, സോ പറഞ്ഞോളൂ. R ഇക്വലന്റ് ബൈ R1 plus R1 R പ്ലസ് equivalent R ഇക്വലന്റ് into the RS, no? that is into VS That അല്ലേ? 10 ohm. യെസ്, 10 വോൾട്ട് 10 volt. VS അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, റൈറ്റ്, ഗുഡ്. സോ V is equal to R equivalent എത്രയാണ്? ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇസ് 10 ohm. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, സോ 10 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20 പ്ലസ് 10 ഇൻറ്റു 10. ഓക്കെ, ആ വാല്യൂ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. V is equal to 100 by 30 വരും. That is equal to 10 by 3. That much volt. Okay, 3.33. Okay, right. ഇപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം സീരീസ് കണക്റ്റഡ് അല്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ സീരീസ് കണക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? സോൾവ് ചെയ്ത് വരിക. എന്നിട്ട് അതൊരു സീരീസ് കണക്ഷനിൽ മാത്രമാക്കിയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക, എവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? V ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R2 അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ R3 അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരുന്നു. സോ നമ്മൾ R2നെ R3നെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് R ഇക്വലന്റ്. സോ ഫൈനലി R ഇക്വലന്റ് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഫൈനലി നമ്മൾ അത് ആൻസർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആവുന്നില്ലേ? ഇതൊന്ന് റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളിത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ന്യൂമറിക്കൽസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്ത് നോക്കാതെ മനസ്സിലാകില്ല. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഹോംവർക്ക്. ഓക്കെ, സാറ്റർഡേ സൺഡേ ലീവ് ആണല്ലോ. ഇത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് മൺഡേക്ക് ഇത് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് വേഗം അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞേ. റോൾ നമ്പർ 1 Present. 2